بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو زحمت دی ہے کہ کل شام سے اور آج صبح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واویلا رچایا جا رہا ہے کہ نیب اور انتقامی کارروائیوں کی جو ایک داستان ہے وہ آج پھر دہرائی جا رہی ہے. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ حکومت کے تابع نہ تھا نہ ہے اور نہ کوئی اس کو اپنے تابع کر سکتا ہے. نیب جس قانون کے تحت کام کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ قانون ہمیں ملا اور یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے. نیب کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے، ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس پہ پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے. اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں. ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا. ان کو کئی مرتبہ دعوت دی گئی کہ جو سوالات تھے ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کریں، تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اب اگر وہ ٹریل دے دیتے، منی ٹریل دے دیتے، اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی. نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے. لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا. اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. تو وہ obviously حکومت کو منظور نہیں تھا، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا. وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے. پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا، وہ مجھے اسمبلی میں
اس کا ذکر کرنا پڑا, اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی. اور میں بارہا انہیں کہتا رہا. خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے, ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے, لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں, کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں. اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں, این آر او کی کیا بات کرتے ہیں. آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑے, این آر او ان فیکٹ ہے کیا؟ این آر او ریلیف کا نام ہے. این آر او ایک بچاؤ کا پروگرام تھا اور ایک اس کو اپنا وہ نجات کا ایک راستہ سمجھتے تھے, اس کی آڑ میں وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. حیرانی کی بات ہے جب کوئی نیب کارروائی کرتا ہے یا کوئی اور قانونی کارروائی ہوتی ہے تو تقاضا کر دیا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے. جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا تو ہم اس ادارے کا گھیراؤ کر دیں گے. ہوتا کون ہے کوئی پوچھنے والا؟ دیکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر مہذب معاشرے میں ہر آدمی اکاؤنٹیبل بھی ہے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. مثال کے طور پر اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال کیے گئے تو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر ان کے کئی جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کس کو جرت ہوتی ہے ہم سے پوچھنے کی. اب دیکھیے یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں, نیب جو کہہ رہی ہے اس میں وزن نہیں ہے. آپ نیب کے جو ان کا الزامات ہیں ان کا مناسب جواب دیجئے اور اس کو اس فائل کو دفتر داخل کیجئے اور دفن کیجئے اس مدعے کو. نہیں, لیکن کیونکہ جواب نہیں ہے اس لیے سوال پر بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب پر انگلی اٹھائی, کہا بتائیے یہ جو ہے آپ کا اثاثہ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں قانون سے بالاتر ہوں, کون ہے مجھ سے پوچھنے والا. انہوں نے کہا میں تلاش کر کے ڈاکومنٹس منی ٹریل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر ایک جستجو کے بعد انہوں نے سال پرانا ریکارڈ 40 سال پرانا with documentary evidence عدالت کے سامنے رکھا. عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا, اپنے آپ کو سرخم تسلیم کیا اور سارے شواہد دیے, سارا ایویڈنس دیا اور عدالت نے اس کو تول کر انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا. اپنے کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا. عدالتی کارروائی کے بعد اپنے جوابات کے ذریعے, اپنی منی ٹریل کے ذریعے انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صادق اور امین ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ راستہ ایک سب کے سامنے ہے, اسی راستے کو اپنانا مناسب ہے. خواجہ آصف صاحب سے سوالات کیے گئے ہیں, وہ سیاسی انتقام کے پیچھے نہ چھپے, وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹریل ہے, یہ ایسٹ بنا, یہ ذرائع تھے, یہ آمدن تھی, ایسے بنا, تو بات ختم ہو جائے گی. آپ جواب بھی نہ دیں اور کہیں کہ سوال بھی کوئی نہ کرے تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی سیاسی انتقام کے قائل نہیں ہیں, ہم کبھی بھی وچ ہنٹنگ کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتساب کے عمل سے تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے نہیں ہٹ سکتے. کچھ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بابر امان صاحب
आपसे मजीद बात करेंगे. थैंक यू शाह साहब, आपने कहा कि कानून जो है तमाम शहरियों के लिए बराबर है. आपने शिबली साहब ने भी कहा. सर, जहाँ सियासी इंतकाम का जो तासुर आता है उसकी वजह मैं पूछा हूँ और आपको जवाब भी चाहिए. आप जितने भी जवाब मांगे जा रहे हैं नैब से, आपके मुखालफिन से मांगे जा रहे हैं. जब एक ऐसे पीएम के एसेट्स आते हैं हसन भाजपा साहब के, तो वो पीएम को मुतमईन करते हैं, नैब को नहीं करते. तो यहाँ पे फिर नज़र आता है कि कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो नैब को कंट्रोल करती है और सियासी इंतकाम का. ये फर्क क्या आया? क्या नैब की जगह वज़ीर आज़म को मुतमईन होना काफ़ी है या नैब को जवाब देना चाहिए था, या नैब को उनसे जवाब मांगना चाहिए था? बाबर साहब, ये आप बाबर मैं इसका जवाब दे दूं जी. सर, एक छोटा सा ये डायग्राम से पूछना है, ये किसका है, वर्ल्ड बैंक का है या आपने तैयार किया? बिल्कुल. वर्ल्ड बैंक का कर्जा होता है, डायग्राम सारे लोकल होते हैं. अच्छा, ये जो आपका सवाल है, अदर देन योर लाइटर नोट, उसका शाह जी मैं अर्ज कर देता हूँ. दे दें. देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और जिसको नैब ने बुलाया, और उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं जो नैब के सामने पेश होते रहे हैं, जो नैब की पेशियां भुगताते रहे हैं, उन्हें इमरान खान ने प्रोटेक्ट ना किया, ना वो कर सकते हैं. ठीक, वो अपना जवाब दे रहे हैं. जिसकी भी कार्रवाई होगी, उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को मुतमईन किया तो वो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे, और उन्होंने बड़ा मुनासिब किया कि उनकी तसल्ली करवाई, उनको मुतमईन किया. लेकिन कोई इदारा अगर उनका उस इदारे के सामने केस होगा तो वो पेश होने से उनने कब इनकार किया है? कब उन्होंने कहा है कि मैं इससे बाला हूं? कोई बाला नहीं है. तो जब ये थे, वो तो देखिए, उसको मैं और आप कंट्रोल नहीं करते. जब कोई इदारा उनको या किसी को बुलाएगा, उसको पेश होना है. और शाह साहब से भी अगर साथ ही कंटिन्यू कर लो एक सवाल. शाह साहब, मुज़ाकरात माजी के अंदर भी होते रहे, आप कहते हैं एनआरओ नहीं देना, तो कौन सा ऐसा फोरम होगा और कौन सी ऐसी बात होगी जहाँ से इनिशिएट होंगे मुज़ाकरात? क्योंकि आपको अपोजिशन की डिमांड तो पता है कि क्या है, और आपको पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं. पार्लियामेंट. देखिए, पहली बात तो ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एक मुनासिब फोरम, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में आप बिलीव करते हैं, ऑपोजिशन हमेशा दावा करती है, बिल्कुल ठीक है. एक बड़ा मुनासिब फोरम है जिसमें सबकी नुमाइंदगी है, उस फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बरूएकार लाया जा सकता है. नंबर एक. नंबर दो, वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात पे तब आएंगे जब इमरान खान साहब मुस्तफ़ी होंगे, और तब मुज़ाकरात का आगाज होगा. अब ये तो एक ऐसी शर्त है कि जिससे वो खुद जाहिर कर रहे हैं अपना इरादा कि मुज़ाकरात से वो कतरा रहे हैं. कभी कहते हैं कि हमें इस्लाहात चाहिए, जब हम उनको दावत देते हैं, स्पीकर दावत देते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात कर लेते हैं, तो आप वो दावत कबूल नहीं करते जी. और फिर कहते हैं कि ये गुफ्तगू नहीं करते. गुफ्तगू की आप शराइत ऐसी रखें 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं. हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि भाई 31 जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफ़ी नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्लियर कट कह रहे हैं, नहीं होंगे. तो आप अपना फैसला कीजिए. आपने तो, आप देखिए कल क्या हुआ. कल देखिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कल तो उनका जो पूरा पीडीएम का बयानिया था, वो पीडीएम की एक जमात ने दफन कर दिया ना, पाश हो गया. और ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश कर दिया. अस्तीफे अस्तीफे अस्तीफे. अगर आप अस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं हैं, जाहिर हो गया. अगर आप अस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना आप. तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तजादात है. तो इससे जाहिर हो रहा है कि अस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है. ये कौम को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं. नंबर दो, दूसरी शर्त लगा दी, लॉन्ग मार्च.
31 जनवरी तक अगर इस्तीफा ना दिया तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, दमादम कलंदर होगा। हम आज कह रहे हैं 31 को इस्तीफा तो नहीं आएगा, और आपने फिर लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया नवाज शरीफ की वापसी के साथ। तो इसका मतलब यह है जो पीडीएम के 2 बुनियादी नुक्ते थे जिस पे सारी इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, दर हकीकत कल उसको दफन कर दिया गया। अब सवाल यह है, पीडीएम की क़यादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किए। बाबर साहब अरशद मलिक वाला रिप्लाई करें। पेंडिंग केस है, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। सब डिविजन शाम के साहब एक तो ये बता दें कि आज दो इस्तीफे दो इस्तीफे आए कांग्रेस असेंबली के स्पीकर ने बुलाए, वो तो मुकर ही गए हैं कि हमने इस्तीफे दिए ही नहीं, तो बाकी भी इसी तरह के होंगे। बाबर मान साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा, ये डायग्राम सारा आपने बताया, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब ने दी थी, उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया था, किसके अकाउंट में से उधर गए, किसने जमा करवाए हैं, पाकिस्तान में किसके अकाउंट में आए हैं, वो भी थोड़ा सा हमें बता दें। जहाँ तक इस्तीफ़ों का आपने जिक्र किया, 2 इस्तीफ़ों का बिल्कुल असेंबली सेक्रेटेरिएट में आए, स्पीकर साहब ने उनको दावत दी, एक प्रोसेस है कि वो तस्दीक कर सकें कि वाक़तन ये उनके दस्तखत है और उनने अपनी इमा पे दिए हैं कि नहीं। जब उनको दावत दी गई तो वो आने से इनकार हो गए। अब मज़े की बात ये है, अब देखिए हुस्न इत्तफाक देखिए कि वो इस्तीफ़ा देते भी हैं और फिर पेश भी नहीं होते, और उनकी अपनी ही क़यादत मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं। भाई वो आएंगे तो मंजूर करेंगे ना, वो अगर आएंगे नहीं तो मंजूर कैसे होंगे। अगर उनमें ये वाक़तन वो चाहते हैं मुस्तफ़ी होना तो इब्तिदा कर लेना। अगर मुस्लिम लीग नून, चले पीपल्स पार्टी का तो इरादा नहीं है, वो तो वाज़ेह हो गया ना कि पीपल्स पार्टी ने कल बता दिया है कि इस्तीफा देना उनका एजेंडे में नहीं है, लॉन्ग मार्च पर अभी वो तैयार नहीं है, वो तो उन्हें कह दिया। अब मुस्लिम लीग संजीदा दिखाई देती है इस्तीफों पे, तो उस संजीदगी का पहला अमली मुजाहरा ये है कि इन 2 साहिबान को कहें कि भाई तुम तो मुस्तफ़ी हो जाओ ना, तो उससे कम से कम आपकी संजीदगी और सीरियसनेस जाहिर हो जाएगी। हमेशा सियासतदान जो रास्ता तलाश करते हैं, रास्ता बनाते हैं, इस वक्त जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक की सूरत है, क्या कोई संजीदा पॉलिटिकल वर्कर जो है दोनों साइडों पे वो कोई बैकडोर पे बुलाते हैं कि इस सिचुएशन से निकला जाए? और दूसरा ये बताइएगा कि आपके पास ऐसी कोई इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से अमेरिका या सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं या करना चाहते हैं? थैंक यू जी। देखिए ये तो क्या सराइयाँ हैं, हकीकत क्या है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। देखिए हकायक सामने आ जाएंगे, कोई चीज़ आपसे छुपती तो नहीं है। देखिए बैकडोर हमारे तो उनके साथ कोई राब्ते नहीं है, और देखिए बैकडोर की ज़रूरत क्या है। जब हम कह रहे हैं कि एनआरओ और एहतसाब के अमल से हटकर नेशनल इश्यूज़ पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अपना एजेंडा रखें, अपना एजेंडा पार्लियामेंट के मेज़ पर रखें, हम बात करने को तैयार हैं।